Good morning, children. Let us start UKG class. Today I am going to teach about subject EVS oral children. Okay, it is only oral for you children. Don't write. Now we start the prayer, children. Afterwards we will start the class. Okay, children. First you take prayer position, children. Join your hands and close your eyes. Now start the prayer, children. Nama Suryaya, Chandraya, Mangalaya, Budaya cha, Guru Shukra, Shanibhyascha, Rahuve, Ketuve, Namaha. Okay, children, you listen. You also say along with me, children. I hope you learn. One more time, I'll repeat, children. Nama Suryaya, Chandraya, Mangalaya, Budaya cha, Guru Shukra, Shanibhyascha, Rahuve, Ketuve, Namaha. Okay, children, you should learn this shloka or prayer, children. You do like that home. Now, slowly open your eyes, children, and leave your hands. Okay, children? Now, let us start the class, children. Today I am going to teach about topic insects. Insects means krimi keetagalu. Okay, you understood, children? Insects and means of transport. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Okay, children. Now, first topic is insects. Okay, children. You can open your PDF page and see there and tell that insects names, and you should learn oral, children, and you should learn identify the pictures and the tell the name us. Okay, children. Now let us start, children. Insects. Most I'll give some examples and you teach about insects, children. Most insects have 6 legs. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6 legs ಮೀನ್ಸ್ 6 ಕಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಗ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 6 legs. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ 6 ಕಾಲುಗಳು ಉಳ್ಳಂಥ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹರಡ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. An ant lives in the ant hill. An ant lives in an ant hill. ಇರುವೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ? ಇರುವೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. Butterfly is a colorful insect and it is beautiful also. It is looking very beautiful, children. Butterfly is a colorful insect. Butterfly ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು and it is very beautiful to see. Next, we get honey from honey bee. ನಾವು ಜೇನು ಹುಳದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಡ್ಕೊಬೋದು? ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಗೆಟ್ ಹನಿ ಫ್ರಮ್ ಹನಿ ಬಿ. ಹನಿ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜೇನು ಹುಳ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Insects. First one is cockroach. You also say along with me, children. Cockroach means jirale. Next, housefly, nona. Honey bee means jenu hulu. Mosquito means solle. You know mosquito, children? Okay, mosquito means solle. Ant. You know very well in this ant. Ant means iruve. Bug. Butterfly means chitte. Spider. And ladybird. Grasshopper. Grasshopper means. Next, insect. Once again I repeat, children. You also say along with me, children. You should identify the pictures. You should do, children. Cockroach, housefly, honey bee, mosquito, ant,
bug, butterfly, spider, ladybird, and grasshopper. Okay, children, you learn. Next topic is means of transportation. What, children? Means of transportation. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದೇರ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲ, ನೋ, ನೆವರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್, ಸ್ಕೂಟರ್, ಬಸ್, ಕಾರ್, ವ್ಯಾನ್, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಜೀಪ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Okay, children? Now, let us see, children, what are there in means of transportation. I some uses of means of transportation, and you also listen, children, and you also repeat after me. Means of transportation. Vehicles help us to travel from one place to another. You listen, children. Vehicles help us to travel from one place to another place. Means ನಮಗೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಹನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. You understand, children? Vehicles help us to travel from one place to another place. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಾಹನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇದೆ. Next, these vehicles run on the roads. These vehicles run on the roads. For example, scooter, cycle, bus, car, van, jeep, auto rickshaw. And cars, buses, auto rickshaws, jeeps and scooters need fuel to run. Means ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್, these all need. Okay, children? Car, bus, auto rickshaw, jeep and scooter need fuel to run. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. One who drives a vehicle is called a driver. One who drives a vehicle is called driver. ಯಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಬಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್, ಸ್ಕೂಟರ್, ವ್ಯಾನ್, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಜೀಪ್, ಯಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರೈವರ್. ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್. ಓಕೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಲಿಸನ್. Now let us see, children. You also say along with me. First one, what is in this picture, children? Scooter. You know scooter, children? Scooter. Cycle. You know bicycle, children? All you have bicycle, children? Okay. Anybody have cycle? Raise your hands. Okay, children. Next, bus, car, jeep, van, auto rickshaw. Means of transportation means ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಾಹನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್, ಸೈಕಲ್, ಬಸ್, ಕಾರ್, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ. ಓಕೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we can see some other means of transport. I'll show your children. You also see in your PDF page. First one is what, children? Aeroplane. This is another way of two means of transportation, children. Aeroplane, helicopter, train, goods train, truck, double decker bus, ship, boat. That's like, children. That's all. Next, the aeroplane is the fastest means of transport and it is fly in the air. The aeroplane is ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಏರೋಪ್ಲೇನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಇದು.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ನ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಹೂ ಫ್ಲೈಸ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೈಲಟ್. ಒನ್ ಹೂ ಫ್ಲೈಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೈಲಟ್. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ಲೈಟ್ನ ಫ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ನ like that one who flies the aeroplane is called a pilot. ಪೈಲಟ್ನ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇನ್ನ, ಅವ್ರನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ ಹೂ ಫ್ಲೈಸ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈಲಟ್. ಪೈಲಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಫ್ಲೈಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟ್ರೈನ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ವೀಲ್ಸ್. ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಯು ನೋ ಟ್ರೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈನ್. ದ ಟ್ರೈನ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ವೀಲ್ಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೈನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ, ವೀಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ವೀಲ್ಸ್. ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಟ್ರೈನ್ನ ಯಾರು ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಟ್ರೈನ್ನ ಯಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, boats and ships sail on the water. Boats and ships sail in the water. ಬೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಒನ್ ಹೂ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇನ್. ಶಿಪ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋರು, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಪ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಹೂ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇನ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒನ್ ಹೂ ಫ್ಲೈಸ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈಲಟ್. ಫ್ಲೈಟ್ನ ಯಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೈಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಟ್ರೈನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಟ್ರೈನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒನ್ ಹೂ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಶಿಪ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಶಿಪ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಕ್ಯಾಪ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ another way of that means of transportation, that is aeroplane. You know aeroplane children? Aeroplane, helicopter, goods train, passenger train, truck, double decker bus, boat, ship. Okay children, aeroplane, helicopter, this both also flies in the air. ಇವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇವುಗಳು? ಇದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಗಾಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವಂಥ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ವಾಹನಗಳು. ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರಕು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಹನ, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳು, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಹನ ಟ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಹನ ಟ್ರಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಲ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್, ಟ್ರಕ್, double decker bus, boat, ship. Aeroplane and helicopter, it is both also flies in the air. And train, passenger train, goods train, truck, double decker bus, truck and double decker bus, it's run on the roads. And boat, ship, and this is both also run on the water or sail on water. We called this is both ship and boat, water transport also we called this one. Okay children, you should learn that both topic also you learn. First one is insects means krimi kitagalu, and second one topic is means of transportation. Okay children, I'll send for you the activity also children. I'll give some activities. First one, collect the pictures of insects and paste your EVS classwork children. And second one is means of transportation, like you collect the pictures of different types of means of transportations and paste your EVS classwork children. Now afterwards I'll correction your classwork at Monday. Okay children, you take and come for correction Monday onwards. Okay, understood children? You complete the all classworks. Don't do pending children. Don't get pendings. You complete the classwork and you should oral also. And Monday you will come now. I'll ask some question and answer GK or MS and like rhymes or story. I'll ask for you children and you should prepare and come. Okay children, thank you children. We will meet in next class in next topic. Thank you children.